ناول راز محبت، رائٹر تمیم، قسط نمبر 10۔ پھر کیا کہا اس نے؟ بریرہ کو تجسس ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے باپ نے ہی یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ اسی نے ہی اسے موٹی رقم دے کر اس سب کے لیے راضی کیا تھا۔ وہ سب جھوٹ تھا۔ اس نے وہ سب فیک تصویریں اور وہ جھوٹی میڈیکل رپورٹ بنوا کر میرے گھر بھجوائی تھی، مگر پتہ نہیں پھر کس نے وہ سب حویلی بھجوا دیا، یہ میں نہیں جانتا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ حشمت انکل نے یہ سب کیا تھا۔ ہاں، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا، مگر یہی سچ تھا۔ میں خود جاننے سے قاصر تھا کہ آخر ڈیڈ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ۔ وہ مریم آنٹی کے ساتھ اپنی نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ اسے اپنے بیٹے کی خوشی بھی دکھائی نہ دی۔ اس نے یہ سب اسی لیے کیا ہوگا کہ ماضی میں ان کے تعلقات تمہاری ماما کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس نے مجھ سے میری زندگی کی واحد خوشی بھی چھین لی۔ میں کتنا خوش تھا اس دن، تم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بریرہ نے نبیل کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اذیت ہی اذیت تھی۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی آواز بڑھا گئی تھی۔ تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم اس لڑکی کو سب کے سامنے لے آتے اور سب کو بتا دیتے کہ تم بے قصور تھے، یہ سارا کچھ تمہارے باپ کا کیا دھرا تھا۔ ہاں، یہی تو سوچا تھا میں نے، مگر دوسرے دن ہی عریشہ کی موت کی خبر ملی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ میں مردہ پائی گئی تھی۔ بریرہ کا منہ کھل گیا۔ او، یہ تو بہت ہی غلط ہوا۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، میرا نہیں خیال کہ اس نے خودکشی کی ہوگی، یقیناً اس کا قتل کیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ نبیل نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے باپ نے ہی عریشہ کو مروا دیا ہوگا تاکہ اس کی اصلیت کسی کے سامنے بھی نہ آ جائے۔ اس نے عریشہ کو دوسرے دن ہی مروا دیا تھا، شاید اس لیے کہ انہیں یہ سب پتہ چل گیا تھا کہ تم ان سب کے پیچھے ہو۔ اس سے پہلے کہ ان کا راز کھلتا انہوں نے اس لڑکی کو ہی راستے سے ہٹا دیا۔ اس طرح تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ حشمت انکل تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے۔ کیا پتہ اس سب کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ کہیں انکل تم سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ نبیل نے بریرہ کو دیکھا۔ یہ ہو بھی سکتا ہے، تم کوشش تو کرو جاننے کی۔ نبیل گہری سوچ میں پڑ گیا۔ نبیل کو سوچوں میں گم دیکھ کر بریرہ مسکرائی تھی۔ وہ اپنے پلان میں کامیاب گئی تھی۔ اس نے نبیل کو حشمت خان کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اس کا کام اب اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ بہت جلد اب حشمت خان اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا۔ وہ نبیل کو دیکھ رہی تھی جب اس کے موبائل فون کے میسج کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے چونک کر میسج پڑھا۔ او نو، مجھے یہاں سے جلدی سے جانا ہوگا، سیم خان آتی ہی ہوگی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہم دونوں کا یہاں پر ایک ساتھ رہنا ہمیں بہت مشکل میں ڈال دے گا۔ فاطمہ کے ساتھ بیٹھی زویلا کب سے بریرہ کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور بہت کچھ وہ سمجھ بھی چکی تھی۔ چلو بریرہ، جاؤ یہاں سے، ہری اپ۔ وہ جلدی سے وہاں سے سیدھی فاطمہ کے پاس چلی آئی۔ وہاں پر سبھی خواتین موجود تھیں۔ وہ فاطمہ سے بولی، ماما میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ فاطمہ یہ سن کر پریشان ہی ہو گئی تھی۔ وہ اس کی پیشانی چھو کر بولی، بخار تو نہیں ہے؟ نہیں بابا، وہ بس سر میں اچانک سے درد ہو گیا ہے، یہاں شور بھی کافی ہے، اسی لیے میں گھر جا کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتی ہوں۔ بی جان یہ سن کر فکر مندی سے بولی، بریرہ بچے، طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی؟ اگر کہو تو میں زاوی کو کہتی ہوں، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ جلدی سے بولی، ارے نہیں نہیں بی جان، میں ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا سا درد ہے، گھر جا کر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر تم گھر جاؤ گی کیسے؟ میں سنی سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں گھر ڈراپ کر آئے، طاہرہ بولی۔ ارے نہیں نہیں چچی جان، میں خود چلی جاؤں گی، آپ پلیز سنی کا فنکشن خراب نہ کریں، اسے انجوائے کرنے دیں۔ مگر پھر تم کیسے جاؤ گی اکیلی؟ حالات خراب ہیں، تمہارا یوں اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے، میں ساتھ چلتی ہوں تمہارے۔ فاطمہ اٹھنے لگی تو پاس کھڑی زویلا جلدی سے بولی، ماما اب یہی رہے، میں بریرہ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ زویلا اٹھ کر بریرہ کے پاس چلی آئی۔ بریرہ نے چونک کر زویلا کو دیکھا۔ مگر کیوں؟ اس نے زوئی سے اشارے سے پوچھا، تم کیوں آنا چاہتی ہو؟ تم فنکشن انجوائے کرو نا۔ زویلا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دباتے ہوئے خاموش کرا دیا۔ ماما میں بھی اس کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہوں، میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی، احتیاط سے جانا اور اپنا موبائل فون آن رکھنا۔ گھر پہنچتے ہی مجھے کال کر کے بتا دینا کہ تم دونوں خیریت سے گھر پہنچ گئی ہو، ورنہ میں پریشان ہی رہوں گی۔ جی ماما بالکل، آپ پریشان نہ ہو، ہم گھر پہنچتے ہی آپ کو کال کر دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، خیریت سے جاؤ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل آئیں۔
गेट से निकलते ही बरीरा की निगाहें इधर उधर भटकने लगी। किसे ढूंढ रही हो? बरीरा ने चौंक कर जोई को देखा जो उसे ही देख रही थी। कि कुछ भी तो नहीं। अच्छा तुम ये तो बताओ कि तुम क्यों फंक्शन अधूरा छोड़कर मेरे साथ आई हो? तुम जाओ अंदर जाकर फंक्शन एंजॉय करो। तुम्हें तो ऐसे फंक्शंस अटेंड करना पसंद था, मगर अब मुझे पसंद नहीं है। आओ चलो घर चलते हैं। जोयला उसका हाथ पकड़े आगे को बढ़ी थी, तभी एक ब्लैक करोला उनके पास आकर रुक गई। बरीरा चलो जल्दी से कार में बैठो। मगर जोयला को देखकर बरीरा के साथ जोयला को देखकर ड्राइविंग सीट पर बैठा शान ने हैदर चौंक गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जोयला उसे यहाँ पर मिल जाएगी, और वो भी बरीरा के साथ। इस वक्त वो हड़बड़ा गया था। जोयला भी शान हैदर को देखकर चौंकी थी। ये लड़का तो वही है, इस दिन वाला, जिस दिन बरीरा मुझे वहां बचाने आई थी। उसका बरीरा से क्या ताल्लुक? इससे पहले कि जोयला मजीद कुछ सोचती, शान हैदर ने जल्दी से कहा, मैं बरीरा का दोस्त हूँ, आओ चलो बैठते हैं। बरीरा ने जुई से कहा। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गई और शान हैदर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी ड्राइव करते हुए शान हैदर की बार बार निगाहें भटक भटक कर अपने पीछे बैठी जोइला पर आकर रुक जाती थी। वो बार बार सामने लगे मिरर से जोइला को देख रहा था। बरीरा कब से शान हैदर की ये हरकत नोट कर रही थी। बाला आकर उसे टोक ही दिया, सामने देखकर गाड़ी चलाओ। मिरर में क्या देख रहे हो? मरवाना है क्या? बरीरा की इस साफ गोई पर जहां शान हैदर हड़बड़ा गया था, वहीं अपने ख्यालों में खोई जोइला ने भी चौंका शान हैदर को देखा था। दोनों की निगाहें मिली थी, जिस पर दोनों ने ही घबराकर अपनी निगाहें चुरा ली थी। शान हैदर के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तोड़ गई, जो बरीरा की निगाहों से छुपी न रह सकी थी। बरीरा पीछे से एक पंच मारते हुए बोली, मेरी बहन को अब घूरना बंद करो और अपनी ड्राइविंग पर फोकस करो। वो हड़बड़ा कर बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। ओ अच्छा तो ये बात है। बरीरा मुस्कुराई। जोइला ने भी अपनी निगाहें झुका ली थी। बाकी का रास्ता खामोशी से गुजर गया। घर पहुंचते ही जोइला गाड़ी से उतर गई थी। बरीरा भी गाड़ी से निकली और तेजी से साथ के पोर्शन में चली गई। जोइला अंदर जाते जाते रुक गई और पलट कर शान हैदर के पास चली आई। शान हैदर को उसे ही देख रहा था और उसके यूं अचानक पास आने पर वो हड़बड़ा गया था। वो उसके पास आई। घबराहट में वो अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। आपको कुछ कहना है? शान हैदर ने पूछा। जोई ने सर हाँ में हिलाया। वो जरा सा झुक कर बोली, मुझे आपको थैंक्स कहना था। वो किस लिए? इस दिन के लिए जब आप हमें बचाने आए थे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप हमारे हीरो और हमारे मुहाफिज हैं। हमें आप पर फख्र है। मेरी दुआ है कि आप अपने मिशन में हमेशा कामयाब रहें। बस यही कहना था। ये कहकर जोइला वहां से चली गई, मगर शान हैदर तो वहीं हाल ही में गुमसुम बैठा रह गया। ये सब क्या था? क्या उसने मेरी तारीफ की? क्या वो मुझे जानती है? उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उसने मुझे अभी तक याद रखा हुआ है, यानी कि वो मुझे भूली नहीं है। जोइला का सोचकर वो मुस्कुराया। बहुत क्यूट लड़की है। जोइला असद के पोर्शन से अपने पोर्शन में जा रही थी कि उसे बरीरा मिल गई, जो बहुत जल्दी में थी। उसके कंधे से एक जल से लेडर का जैकेट लटका हुआ था। तुम कहीं जा रही हो? जोई ने उससे पूछा। हाँ, वो मुझे एक काम से जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अगर मामा की कॉल आ जाए तो उसे बताना कि हम घर पहुंच गई हैं। तुम फिक्र ही ना करो, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। जोइला उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। बरीरा ने उसे देखा। कुछ तो था जो उसे चौंकने पर मजबूर कर गया था, मगर फिलहाल यहाँ पर रुककर वो मजीद अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसे जल्द अज जल्द यहाँ से जाना था। अच्छा मैं जा रही हूँ। तुम गेट बंद कर देना, कहीं कोई चोर वगैरह ना घुस आए। हाँ जरूर। वो जल्दी से वहां से निकल गई। उसके पीछे जोइला भी वहां चली आई। उसने देखा बरीरा उस लड़के के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। वो मुस्कुराई। मेरी प्यारी बहन, इतना तो अब मैं जान ही चुकी हूँ कि तुम किसी चीज के पीछे हो, मगर मेरी दुआ है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। अल्लाह तुम्हें हर कदम पर कामयाब करे। आमीन। वो मुस्कुराई। गेट का दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। शान हैदर को ख्यालों में गुम देखकर बरीरा ने उसे कोहनी दे मारी। कहाँ खोए हुए हो तुम? ओ तुम आ गई क्या? जी बिल्कुल, मगर लगा है कि तुम कहीं और ही खोए हुए थे। वो मुस्कुराया। वैसे तुम्हारी बहन बहुत क्यूट है। ये क्या था? बरीरा ने उसे देखा। ऐसा सोचना भी मिस्टर शान हैदर। क्यों, इसमें बुराई ही क्या है? अच्छा खासा हैंडसम बनता हूँ, लड़कियां तो मरती हैं मुझ पर। तुम शायद भूल रहे हो कि वो लड़की मेरी बहन है और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। इज्जत करना सीखो मेरी। ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा कि हम दोनों आपस में रिश्तेदार हो जाएंगे। मैं बहुत काम आऊंगा तुम्हारे। अब अपनी ये बातें बंद करो और जल्दी से चलो यहाँ से। हमें जल्द अज जल्द वहां पहुंचना होगा। ओके बॉस, जैसा आप चाहें। शान हैदर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो अपने काले मखसूस लिबास के साथ ब्लैक हुडी पहन रखी थी।
بلیک ماسک لگانے کے ساتھ اس نے سر پر بلیک کیپ پہن رکھی تھی۔ یوں تو اس کی شناخت چھپ سی گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے بھی کیپ کو ذرا سا نیچے کو سرکا کر اپنے چہرے کو مزید چھپا لیا تھا۔ ہاتھوں میں بلیک گلوز پہن رکھے تھے۔ کالے مضبوط بوٹوں کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی حشمت خان کے گھر میں گھس گئی تھی۔ لان میں آتے ہی اس کی پہلی نظر حشمت خان پر ہی پڑی تھی، جو کہ کولڈ ڈرنک کا گلاس پکڑے مہمانوں کے ساتھ خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے ایک ڈرگس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اب وہ وہاں سے تھوڑا سا سر باہر کو نکال کر لان میں نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ پورا گھر اور لان مصنوعی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سبھی لوگ بہت خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ اچھا موقع ہے تمہارے لیے سیم خان، چلو اپنے کام میں لگ جاؤ اب۔ وہ ان سب کی نگاہوں سے چھپتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا اندر بھی کافی سارے مہمان تھے جو باہر اندر آ جا رہے تھے۔ اس کا یوں اور وہ بھی اس حلیے میں اندر جانا اس کے لیے مشکل پیدا کر سکتا تھا۔ اب میں کیا کروں، کیسے میں حشمت خان کے کمرے میں داخل ہوں؟ اس کی نگاہیں آس پاس بھٹکنے لگی۔ تبھی اوپر دیکھنے پر اس کی نگاہ پاس لگے تن آوت درخت پر پڑی، جس کی کئی ٹہنیاں نیچے کو جھکی ہوئی تھی اور ایک ٹہنی اوپر کو جا رہی تھی۔ یہ ٹہنی ایک کمرے کی کھڑکی کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، کیوں نہ میں اس کی مدد سے اس کمرے میں داخل ہوں؟ یہ شاید نبیل کا کمرہ ہے۔ اس نے اندازہ لگایا، ہاں میرے خیال سے یہ درخت کافی اندھیری جگہ پر موجود تھا، اس لیے وہ اس کی مدد سے آسانی کے ساتھ اوپر جا سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر وہ بڑی پھرتی کے ساتھ درخت کی ٹہنیوں کو پکڑتی اوپر کو جانے لگی۔ یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا، اسے ہر طرح کی سچویشن سے نمٹنے کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ وہ اوپر پہنچ چکی تھی اور اب وہ ٹہنی پر بیٹھی کمرے کی کھڑکی جو کہ شیشے کی تھی جھانک کر اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق یہ نبیل کا ہی کمرہ تھا۔ اب وہ اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ اندر جا سکے۔ تبھی اس نے دیکھا واش روم کا دروازہ کھلا اور نبیل خان واش روم سے نکلا۔ کھٹ کی آواز سن کر نبیل نے گردن موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ او نو! سیم خان جلدی سے پیچھے کو ہوئی تھی اور اسی کوشش میں وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ایک ہاتھ ٹہنی سے چھوٹ گیا۔ اب وہ ایک ہاتھ سے ٹہنی کو پکڑے درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ نبیل خان آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی تک آیا اور کھڑکی کھول کر وہ باہر جھانکنے لگا۔ سیم خان نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب تو گئی میں کام سے، یا اللہ بچا لے مجھے۔ سیم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نبیل نے ادھر ادھر دیکھا، نیچا اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ سیم خان کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ جب کوئی بھی نظر نہ آیا تو وہ اپنا سر جھٹک کر وہاں سے ہٹ گیا۔ سیم خان نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ نبیل کو نہ پا کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سکون کا سانس لیتی ایک اور مصیبت آ گئی تھی۔ زاویار جو کہ شور کی وجہ سے اہم کال ٹھیک سے سن نہیں پا رہا تھا، وہ کال سننے جہاں چلا آیا تھا۔ سیم کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ پریشان ہو گئی۔ او نو! اسے بھی یہاں ہی آنا تھا۔ وہ ساکت سی ایک ہاتھ کی مدد سے ٹہنی کو پکڑے لٹکی ہوئی تھی، مگر شو مئی قسمت کہ وہ ٹہنی مزید سیم خان کا وزن برداشت نہ کر سکی اور ٹک کے ساتھ ہی وہ ٹوٹ گئی۔ یا اللہ نہیں! سیم خان اس ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی ٹہنی کو پکڑے نیچے کو گر رہی تھی۔ زاویار جو کہ اس درخت کے نیچے کھڑا کال سن رہا تھا، آواز سن کر وہ چونکا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر جو ہی اوپر کو دیکھا وہ حیران رہ گیا، کوئی سیاہ ہیولا نیچے کو آ رہا تھا۔ یہ کیا بلا ہے؟ وہ جلدی سے پیچھے کو ہوا مبادہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ آ گرے۔ سیم خان نے جلدی سے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا، ٹہنی کو چھوڑ کر وہ دونوں ہاتھوں سے پنجے زمین پر رکھ دیے، جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل زمین پر گرنے سے بار بار بچ گئی۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھی تھی، اس کی نگاہ پاس ہی کھڑے زاویار کے بوٹوں پر پڑی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زاویار نے اس مشکوک حلیے والی لڑکی کو پہچاننے میں ایک سیکنڈ کی بھی غلطی نہیں کی تھی۔ تم وہی ہونا جو اس دن ہمارے گھر میں کسی بری نیت سے گھسی تھی؟ تم یہاں بھی آ گئی؟ سیم خان جو کہ پنجوں کے بل بیٹھی ہوئی اس کی بات سنتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ایک تو اس لڑکے نے میری ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، ڈر ہے کہ کہیں میرے ہاتھوں سے کسی دن شہید نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ زاویار اسے پکڑتا وہ بڑی پھرتی کے ساتھ دوبارہ سے درخت پر چڑھ گئی تھی۔ ایک بات تو طے تھی کہ اس بات میں وہ اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے میں ناکام ٹھہرے گی، کیونکہ اگر زاویار نے اسے پکڑ لیا تو پھر اس کی اصلیت ان سب کے سامنے کھل جائے گی، جو کہ وہ کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتی تھی۔ اسے یوں فرار ہوتے دیکھ کر وہ چلایا، ہی رکو، سٹاپ اٹ، میں کہتا ہوں کہ تم جاؤ۔ اس نے درخت کی ٹہنی پر بیٹھ کر نیچے کھڑے زاویار کو دیکھ کر کہا، اب تو میں کسی قیمت پر بھی نہیں رکوں گی، مسٹر زاویار احد ابراہیم خان، پکڑ کے دکھاؤ مجھے۔ وہ مسکرائی اور نبیل خان کے کمرے کی کھڑکی کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ مجھے اس لڑکی کو پکڑنا ہوگا کسی بھی قیمت پر۔ زاویار بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اس نے اندر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ جب وہ نبیل کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فرار ہونے کے لیے ٹیرس کا راستہ اختیار کرنے والی تھی، کیونکہ اندر سے جانا اس کے لیے خطرے سے خالی نہ تھا۔
اس کا شک درست نکلا تھا۔ وہ ٹیرس پر ہی موجود تھی۔ وہ اپنے بیگ سے رسی نکال کر اسے ریکنگ کے ساتھ باندھ رہی تھی۔ زاویار نے پیچھے سے آ کر اس کی کنپٹی پر پستول رکھ دیا۔ ہینڈز اپ، خبردار جو تم نے کوئی بھی چلاکی کی کوشش بھی کی تو، ورنہ میری گولی تمہارے دماغ میں گھس جائے گی۔ سیم خان نے اپنی آنکھیں زور سے میچی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، ایک تو اس آدمی کو کہیں پر بھی سکون نہیں ہے، ہر بار ہی یہ میرے راستے اور مشن کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب کیا کروں میں اس آدمی کا؟ زاویار نے اس کی کنپٹی پر پستول رکھے اس سے کہا۔ اوکے اوکے ریلیکس۔ سیم خان نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے اور آہستہ آہستہ سے اٹھ گئی۔ میری طرف مڑو، ایک نیا حکم دیا گیا۔ سیم خان کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے آہستہ آہستہ سے پیچھے کو موڑی۔ پورا ٹیرس مصنوعی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ٹیرس پر اکیلے کھڑے تھے۔ نیچے والوں کو نہیں معلوم تھا کہ اوپر دو لوگ لڑنے والے ہیں۔ زاویار نے اسے دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی آنکھیں سمندر کے پانی جیسی گہری نیلی تھی۔ وہ اس پر بدوستان نے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم وہی ہو نا جو اس دن ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ ہاں بالکل میں وہی ہوں۔ ویسے ماننا پڑے گا تمہاری یادداشت بہت تیز ہے۔ اب باتیں بنانا بند کرو اور یہ بتاؤ کہ کس لیے یہاں آئے تھے؟ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا کام ہے، اس میں تم انٹرفیئر نہ کرو تو ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب مجھے جانے دو۔ وہ جانے لگی تو زاویار نے اسے وارننگ دی، خبردار جو تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میری گولی تمہارے دماغ کے آر پار ہو جائے گی۔ او اچھا، تو کیا ایسی بات ہے؟ سیم خان نے طنز کیا۔ اب اپنے چہرے سے یہ ماسک اٹھاؤ اور مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ یہ سن کر سیم ہنسی، تم شاید میری بات بھول گئے ہو کہ تم لوگ مجھ سے وہ کام زبردستی نہیں کروا سکتے جو کام میں خود نہ کرنا چاہوں۔ یہی میرا اصول ہے، جو کام میں اپنی مرضی سے نہ کرنا چاہوں تو وہ کوئی بھی مجھ سے زبردستی نہیں کروا سکتا۔ او تو یہ بات ہے، شاید تمہیں خود پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہے۔ زاویار نے اس پر طنز کیا۔ ہاں بالکل یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے پھر ایسا ہی صحیح، میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں بے نقاب کروں گا۔ وہ آگے بڑھا، ایسی کوشش بھی مت کرنا میجر زاویار احد ابراہیم خان، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں بلکہ وارن کر رہی ہوں کہ سیم خان سے پنگا از ناٹ چنگا۔ او تو اتنا بھروسہ ہے تمہیں خود پر؟ ہاں بالکل، اسی اعتماد نے ہی تو مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ زاویار اس پر گن تانے اس کی طرف قدم بہ قدم بڑھ رہا تھا۔ سیم خان اپنے دونوں ہاتھوں کے پنچ بنا کر اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ مسکرایا، تو تم مجھ سے لڑنا چاہتی ہو؟ ہاں بالکل، چلو پھر ایسا ہی کرتے ہیں۔ زاویار اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنا پسٹل وہیں پر نیچے رکھ دیا تھا، کیونکہ سیم کا کہنا تھا کہ وہ نہتی ہے تو پھر وہ بھی نہتا ہو کر اس کے ساتھ لڑے، یہی اصول ہے، اور وہ مان گیا۔ سیم خان اپنے ہاتھوں کا پنچ بنائے اس پر حملہ کرنے کے لیے الرٹ تھی۔ زاویار اس کے پاس سے ذرا فاصلے پر رک گیا اور اس کی گہری نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اتنا تو میں جان ہی چکا ہوں کہ تم ضرور کسی خاص چیز کے پیچھے ہو۔ وہ چیز شاید تمہیں ہمارے گھر سے نہیں ملی تو تم یہاں چلی آئی، ایسا ہی ہے نا؟ اس نے سیم سے پوچھا۔ وہ مسکرائی، بالکل ایسا ہی ہے، تم ٹھیک سمجھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں جو چاہتی ہوں اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم سے بس اتنا چاہتی ہوں کہ میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ ہی کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ کہتے ہی سیم خان نے آگے کی طرف حرکت کر کے اسے پنچ مارنا چاہا، جس پر زاویار حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلدی سے نیچے کو جھک کر اس کا یہ وار ناکام بنا گیا۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر سیم خان نے دائیں ہاتھ سے ایک پنچ اپنے گال پر مارا تھا۔ یہ رہی تمہاری سزا۔ زاویار کو اس لڑکی کے ذہنی توازن پر شک ہوا تھا۔ اس نے خود کو کیوں پنچ مارا؟ پاگل ہے کیا؟ اس نے اپنا سر جھکایا۔ میں تم پر کیسے یقین کر لوں کہ تم ہمیں نقصان نہیں پہنچاؤ گی؟ حالانکہ ابھی بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے مجھ پر حملے کی کوشش کی۔ میں اتنی آسانی سے کسی پر یقین نہیں کرتی۔ یہ جان لو تم کہ اگر تم میرے راستے میں آنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ میں اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہوں۔ او تو ایسی بات ہے؟ زاویار نے تائید کرتے ہوئے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ مگر اس بار میں تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ چلو پھر دیکھتے ہیں۔ اتنا تو طے ہے کہ میں بھی اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ مقابلہ ٹکر کا ہوگا۔ زاویار مسکراتا ہوا آگے کو بڑھا۔ اس نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کے پنچ بنائے۔ سیم خان نے اس پر حملہ شروع کر دیا۔ وہ بڑی مہارت کے ساتھ خود کو اس کے حملے سے بچا رہا تھا۔ اس کے سارے وار ہی کھالی گئے تھے۔ ہاتھ سیم خان چلائی تھی۔ اس کے لڑنے کا انداز دیکھ کر زاویار نے مسکرا کر کہا، تم لڑنے میں ماہر ہو، تم نے اچھی کوشش کی ہے۔ وہ طنزاً ہنسی، میں تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں شرکت کر چکی ہوں اور چیمپئن رہ چکی ہوں، تم مجھے ہلکا مت لینا۔ ہاں یہ تو میں دیکھ ہی چکا ہوں، مگر میں بھی کم نہیں ہوں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے وار سے بچنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ اب تک کسی کو بھی کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ دونوں کی لڑائی بہت بہترین تھی۔
जावियार उसकी कोशिशों को सराहते हुए बोला, गुड जॉब, आई एम इम्प्रेस्ड योर वर्क। वो तंजन हंसी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, जावियार ने अपना आखिरी हरबा आजमाया था। उसने हाथ बढ़ाकर उसका नकाब उतारना चाहा था। सेम खान उसका दिमाग पा चुकी थी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाती और उसका राज आश्कार हो जाता, उसने जल्दी से पीछे को झुककर अपना चेहरा उसके हाथ की पहुंच से दूर कर दिया। जावियार का हाथ उसके गले से टकराया था। सैम को गुस्सा आ गया उसकी चालाकी पर। उसने पंजों के बिल बैठकर घूमकर उसके घुटने पर जोरदार किक दे मारी, जिसकी वजह से जावियार संभल ना सका और एक घुटने के बिल नीचे बैठ गया। सेम खान के पास ये अच्छा मौका था यहाँ से फरार होने का। इसने जल्दी से रस्सी अपने कमर के गिर्द बांधी और रैकिंग से नीचे को छलांग लगा दी। उसे हाथ से निकलता देखकर जावियार जल्दी से उठा। पास ही पड़े पिस्टल को उठाकर वो सीधा वहां आया। इसने झुक कर देखा, वो रस्सी की मदद से नीचे जा रही थी। चूंकि उसने पिस्टल पर साइलेंसर से फिट किया हुआ था, उसने उसे रोकने के लिए रस्सी पर फायर कर दिया। रस्सी बीच से टूटकर दो हिस्सों में बांट गई। सैम ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए मुंह के बिल गिरने की बजाय खुद को बचाने के लिए अपने पंजों के बिल गिरी, जिसकी वजह से वो जख्मी होने से बाल बाल बच गई। जावियार ने झुककर उसे देखा। वो हाथ जाते हुए उठ खड़ी हुई। उसने सर उठाकर खुद को देखते जावियार को देखा और फिर मुस्कुराते हुए विक्ट्री का निशाना बनाया। उसकी इस हरकत पर जावियार ने गुस्से से रेकिंग पर मुक्का दे मारा। सैम खान उसे दो हाथों से गुड बाय का इशारा करते वहां से निकली। उसने देखा वो दीवार से फिरती से चढ़कर वहां से निकल भागी थी। एक स्याह कार उसी के इंतजार में बाहर खड़ी थी। वो इसमें बैठकर वहां से फरार हो गई। आशीट वो फिर से भाग गई। जावियार पिस्टल पैंट की जेब में अड़सते हुए पीछे को मुड़ा, तभी अचानक से कोई चीज नीचे चमकती हुई दिखाई दी। उसने झुककर वो चीज उठाई। वो एक खूबसूरत सा लाकड़ था, जिसमें एक खूबसूरत सा डव बना हुआ था। वो लाकड़ अपने दाएं हाथ की हथेली पर रखे उसे गौर से देख रहा था। उसने सोचा, शायद ये लाकड़ उसी लड़की का है। जब मैंने उसका नकाब हटाने के लिए हाथ बढ़ाया था, तब शायद नकाब के बजाय मेरा हाथ उसके गले में लटके इस लाकड़ पर पड़ा था और इसी खींचातानी में ये गिर गया होगा। और इस दाव लाकड़ को देखते ही सैम खान से बोला, अब उसकी मदद से मैं तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लूंगा और मुझे यकीन है कि तुम अपना ये लाकड़ मुझसे लेने दोबारा मेरे सामने जरूर आओगी। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। वो मुस्कुराया, मुझे तुम्हें जानने में दिलचस्पी है और मुझे यकीन है कि हमारा दोबारा सामना जरूर होगा। उसने वो लाकड़ अपनी पैंट की जेब में डाला और वहां से चला गया। सैम खान ने हैदर के साथ सीधी मोहित के पास मीटिंग हाउस चली आई थी। उसे यूं देखकर मोहित ने उससे पूछा, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? सैम खान ने गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया और फिर सर नफी में हिलाते हुए बोली, आज तो मैं गिरफ्तार होने से बार बार बची हूँ। अगर जो मैं सिर्फ चंद सेकंड्स की भी और देर कर देती तो मेरा पकड़ा जाना यकीनी था और हशमत खान के सामने मेरी हकीकत खुलकर सामने आ जाती और फिर मैं शायद वहीं पर ही मर जाती। आखिर हुआ क्या है, बताना पसंद करोगी तुम मुझे? मोहित झुंझला कर बोला, जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। क्या मतलब? कहीं तुम मिशन कंप्लीट करने की बजाय उसे अधूरा तो नहीं छोड़ आई? सेम खान ने सर इस बात में हिलाया, ऐसी ही बात है, मैं बहुत मुश्किल में फंस गई थी। क्या हुआ था वहां? किसने तुम्हें पकड़ना चाहा था? मोहित ने पूछा। कौन हो सकता है भला? एक ही आदमी है, मेजर जावियार अहद इब्राहिम खान, जो मेरे पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ गया है। भला उसकी मुझे क्या दुश्मनी है? जब भी मैं किसी अहम मिशन के लिए निकलती हूँ वो मेरे रास्ते में आ जाता है। आज भी उसका मुझसे सामना हो गया। बाल बाल बची हूँ मैं उसकी पहुंच से। सेम खान ने उसे पूरी कहानी सुना डाली। ओ, सच में ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अच्छा हुआ कि तुम उससे अपनी पहचान छुपाने में कामयाब रही, वरना बहुत बुरा हो जाता। अगर तुम्हारी असलियत उन सबके सामने खुल जाती तो शायद के किंग तुम्हें वहीं पर ही शूट कर डालता। सैम खान जावियार के साथ फाइटर करने वाला मंजर याद करते हुए बोली, उसने मुझे बहुत टफ टाइम दिया था। बड़ी मुश्किल से उससे अपनी जान और पहचान बचाई है। अच्छा हुआ कि तुम वहां से बखैरियत निकल भागी। तुम परेशान ना हो, मैं बात से खुद बात कर लूंगा। उनका ही हुक्म था कि तुम खुद को सबसे कवर करके रखो। तुम्हारी पहचान छुपाना बहुत जरूरी है। मोहित ने उसका कंधा थपथपाते हुए उसे तसल्ली दी। सैम खान ने अचानक ही अपने गले पर हाथ रखा, तभी मैं कुछ महसूस करते हुए वो हड़बड़ा कर अपने सर पर ही हाथ मारते हुए बोली, ओ नो, ये नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ है? मोहित ने उसकी घबराहट की वजह पूछी। जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। खुद को बचाते बचाते अनजाने में बरीरा को मुसीबत में मुब्तला कर गई। क्या मतलब, क्या कर दिया तुमने बरीरा के साथ? मोहित पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। सैम खान उसे देखते हुए मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोली, आई एम सॉरी मोहित अफंदी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। इस आदमी ने मुझ पर अटैक करना चाहा और मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए नीचे को झुक गई। जहां तक मुझे याद पता है तो उसका हाथ कारबर मेरे गले से लगा था और मेरा लाकर, मेरा मतलब है कि बरीरा का लाकर उसके हाथ से लगकर वहीं पर ही जा गिरा होगा। शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ होगा।
सैम खान ने अपना ख्याल पेश किया। तुम ऐसी खतरनाक बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो दी ग्रेट सैम खान? तुम जानती भी हो कि बड़ी उस लाकट के साथ वो फंस भी सकती है। आई एम सॉरी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये सब इस खड़ूस आदमी ने किया है। तुम फिक्र ना करो, मैं इस लाकट को ढूंढने हशमत खान के घर जाऊंगी। तुम पागल हो क्या? तुम्हें कौन सा यकीन है कि वो लाकट अभी तक वहीं पर मौजूद होगा? फिर कहाँ होगा वो? क्या पता कि वो लाकट इस मेजर के हाथ लग गया हो। क्या? इस मेजर के हाथ? हाँ। तो फिर अब हम क्या करेंगे? कैसे वो लाकट इससे लेंगे? ये तो मैं भी 100% श्योर नहीं कि उसी ने ही लाकर लिया होगा, बट मेरे ख्याल से लगता है कि शायद उसने लिया हो। इसलिए सबसे पहले हमें इस मेजर के आसपास ही लाकर को ढूंढना चाहिए। मगर ये कैसे होगा? इस तरह से तो मुझे डर है कहीं बरीरा फंस ना जाए। और ये भी हो सकता है कि वो मेजर इस लाकर के जरिए मुझ तक खुद ना पहुंच जाए। सैम खान परेशानी से बोली। तुम फिक्र ना करो, हम जल्द से जल्द कुछ करते हैं। क्या करोगे? हम इस मेजर के कमरे की तलाशी लेंगे और वहां से वो लाकर गायब करेंगे। बट ये होगा कैसे? ये सब बरीरा करेगी। बरीरा? हाँ, उसे ये सब करना ही होगा। अगर तुम अपनी और बरीरा की असलियत इन सब के सामने नहीं लाना चाहती तो। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। अब इस परेशानी से निकलना एक और वाहद रास्ता यही है। बरीरा मेजर के कमरे में जाए और वहां से तलाशी ले। अगर वो लाकट उसे बाहर मिल गया तो उसे फौरन से बेशतर वहां से उठा ले। और मुझे बुरी तरह यकीन है कि वो ये काम खुश असलूबी से सर अंजाम देगी। मोहित की बात सुनकर सैम खान गहरी सोच में गुम हो गई। बरीरा अपने कमरे में परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। थक हाकर पड़ाकर वो बेड पर डे गई। कुछ सोचकर वो उठकर बैठ गई। अब वो नाखून चबाते हुए बुरी तरह से सोचों में गर्क थी। फिर कुछ भी समझ न आने पर उसने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ लिए और उन्हें नोचने लगी। अगर कोई इस वक्त उसे इस हाल में देखता तो यकीनन उन्हें उससे पागल होने का शबा महसूस होता। वो अपने बाल नोचते हुए बोली, आसिम खान जी, तुमने क्या कर दिया? आखिर जरूरत ही क्या थी तुम्हें मेरा लाकट पहनकर वहां जाने की? अब मैं वहां इस खड़ूस आदमी के कमरे में कैसे और किस मुंह से जाऊंगी? और सबसे बड़ी ये बात कि मैं इससे कहूंगी क्या कि मैं क्यों उसके रूम में आई हूँ? हाँ सैम खान की बच्ची, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा लिया? बरीरा ने अपने सारे बाल एक दूसरे से उलझा लिए थे और अब वो आईने के सामने खड़ी अपने बालों का छटा देख रही थी, मगर उसका दिमाग कहीं और ही सैर कर रहा था। उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। वो मुस्कुराई। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। मुश्किल वक्त में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और ये सियाने कहकर गए हैं। ऑल द बेस्ट बरीरा असद खान, तुम ये कर सकती हो। बरीरा ने अपने कंधे पर थपकी देते हुए खुद को हिम्मत बंधाई। हम अहद बेड पर बैठे किसी किताब का मुतालिया कर रहे थे कि आलिया उसके पास बैठते हुए बोली, मुझे आपसे एक बात करनी थी। अगर आप बिजी ना हो तो। हाँ हाँ बेगम, कहो, मैं सुन रहा हूँ। क्या बात कहनी है आपको? अहद साहब ने किताब टेबल पर रखते हुए पूरी तरह से आलिया की तरफ मुतवज्जा हो गए। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि अब जब सारा मामला संभल गया है तो क्यों ना हम जावी की शादी के बारे में सोचें। जावी की शादी? जी हाँ, उसकी उम्र हो गई है, मेरे ख्याल से अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जावी आपकी बात मान लेगा? हाँ, मुझे यकीन है वो मेरी बात मान लेगा। आखिर कब तक इस हादसे के साथ जिंदगी जिएगा? जोई उसके लिए ठीक नहीं थी। अच्छा ही हुआ कि शादी से पहले ही ये सब कुछ हो गया और हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। फिर क्या सोचा है आपने? आपके इरादों से तो यही लग रहा है कि आपने शायद अपनी बहू भी ढूंढ ही ली है। ये सुनकर आलिया मुस्कुराई। हाँ, ऐसा ही समझ लें। कहीं आपने कल रात को शर्मीन की मंगनी के फंक्शन पर ही कोई लड़की पसंद तो नहीं कर ली? आलिया मुस्कुराई। लड़की तो मैंने कब की पसंद कर रखी थी, बस आगा जी के फैसले की वजह से मैंने वो ख्वाहिश अपने दिल में दुबा दी थी। कौन सी ख्वाहिश? और ये खुशनसीब लड़की कौन है जिसे आप अपनी बहू बनाने के ख्वाब देख रही थी? आलिया मुस्कुराई। आप उसे जानते हैं? मैं? जी आप। कौन है वो बच्ची? असद भाई की बड़ी बेटी बरीरा। बरीरा का नाम सुनते ही खाने के लिए उनको बुलाने के लिए आने वाली जोहरा के कदम दरवाजे पर ही जम गए थे। वो दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। उसे अपनी ये हरकत बहुत नागवार गुजर रही थी, मगर ना चाहते हुए भी उसे ये सब करना पड़ रहा था। बरीरा अत हैरान हुए। हाँ बरीरा, वो मुझे शुरू दिन से ही बहुत अच्छी लगी थी। अगर जोई के साथ मंसूब ना होती तो मैं उसे अपनी बहू बना लेती। वो मुझे अपने जावी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी थी। वो बहुत प्यारी, समझदार और सुलझी हुई बच्ची है। वो मुझे बहुत पसंद है। अहद इब्राहिम खान आलिया की बात सुनकर मुस्कुराए। आपने सोफी से सच कहा है। मुझे भी बरीरा बहुत पसंद है। मगर क्या जावी उसके लिए मान जाएगा? आप तो जानती हैं कि शुरू ही दिन से उन दोनों की एक नहीं बनी है। हर मामले में हर बार एक दूसरे के मुखालिफ होते नजर आए हैं। क्या आपको लगता है कि इस रिश्ते पर वो दोनों मुत्फिक हो जाएंगे?
मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। आगा जी समझाएंगे तो वो दोनों समझ जाएंगे। और मैं कुछ दिनों से ये भी देख रही हूँ कि इन दोनों के दरमियान जमी बर्फ काफी हद तक पिघल गई है। सोच ले फिर भी बेगम साहिबा, कहीं हम अनजाने में कोई गलती ना कर लें। मान लें कि अगर उनकी शादी हो भी गई तो क्या गारंटी है कि वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। हमें ये फैसला सोच समझकर उन दोनों बच्चों की बाहमी रजामंदी के साथ लेना चाहिए। जी बिल्कुल, पहले हम बड़ों के सामने ये बात रखेंगे, फिर वो क्या कहते हैं उसके बाद ही हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। एक आंसू टूटकर जोई के गाल पर बह आया, जिसे उसने जल्दी से साफ कर लिया। वो नम आंखों से मुस्कुराई और दिल ही दिल में खुद से गोया हुई। हाँ, सच ही तो कह रही है। मैं सावी जैसे आदमी के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। बरीरा जैसी लड़की ही उसकी हमसफर बनने के लायक है। वो वहां से हट गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो बरीरा को इस रिश्ते के लिए जरूर मनाएगी। वो बरीरा को अपने जैसी गलती नहीं करने देगी। खाने की मेज पर घर के सभी अफराद जमा थे, माँ सवाए सलमा, हलीमा, नबील, शर्मीन, हानिया, अली और जावियार के। सभी लोग खामोशी के साथ खाना खा रहे थे। जोयला ने सर उठाकर आलिया, अहद, इब्राहिम और फिर आखिर में बरीरा को देखा, जो खाने में बुरी तरह से गर्क थे। आलिया ने आहत इब्राहिम को इशारा किया तो उसने सर में हिलाकर गुफ्तगू का आगाज किया। मुझे आप सब लोगों से एक बात कहना थी, खासकर अबू जी, माँ जी, असद, फातिमा, ताहरा और खासकर असद से। सब खाना छोड़कर पूरी तरह से अहद की तरफ मतवज्जा हो गए थे कि आखिर ऐसी कौन सी अहम बात करनी है अहद ने। क्या बात है? इब्राहिम खान अहद से बोले। बाबा जान, मुझे आपसे एक बात कहना थी। मियाँ बोलो। बाबा, हम चाह रहे हैं क्यों ना हम जावी की शादी कर दें। क्या जावी की शादी? जी। ये टॉपिक सुनकर बरीरा ने अपनी आंखें घुमाई और खाना खाने लग गई, जैसे ये बात उसके लिए कोई अहमियत न रखती हो। जुई ने उसे अफसोस से देखा। ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधर सकती। ये तो खुशी की बात है भाईजान, साद ने खुश होकर कहा। जी भाईजान, ये तो वाकई में खुशी की बात है। असद ने भी साद की बात की ताकीद की थी। क्या लड़की ढूंढी है तुम लोगों ने? इब्राहिम ने उनसे पूछा। जी बिल्कुल बाबाजान, लड़की हमने बहुत पहले ही पसंद कर ली थी। शायद खुद को भी यही मंजूर था। अहद और आर्या बड़ी मोहब्बत से लापरवाही से खाना खाती बरीरा को देखकर मुस्कुराए। कौन है वो लड़की? साज ने पूछा। जोयला ने बेइख्तियार पास बैठी बरीरा को देखा, जिसने पानी का गिलास मुंह से लगा लिया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बरीरा है, असद भाई की बड़ी बेटी। आलिया की बात ही सुनते जहां सब लोग हैरान हुए थे, वही पानी पीती बरीरा को जबरदस्त अचू लग गया। वो पूरी तरह से खांसने लगी। कुछ पानी उसके कपड़ों पर भी गिर गया था। अरे बरीरा बचे, क्या हुआ? सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। उसे यूं बुरी तरह से खांसते हुए देखकर परेशान हुए थे। पास बैठी जोयला ने उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, तुम ठीक तो हो? बुरी तरह से खांसने की वजह से बरीरा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। इब्राहिम खान ने पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? जी दादा जान, मैं ठीक हूँ। वो अपने गीले कपड़ों को देखते हुए उनसे बोली। मैं अभी आती हूँ, ये कहकर वो वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अहदन ने साद को देखते हुए कहा, साद, मैं तुमसे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। साद ने बारी बारी इन सबको देखा और आखिर में फातिमा के पास बैठी जोइला को। जोई ने देखा फातिमा और असद इसे ही देख रहे थे। जोइला समझ गई कि वो दोनों उसे क्यों देख रहे हैं। उसने मुस्कुराकर सर हिलाते हुए उन्हें हाँ कहने का कहा था, क्योंकि अब उसकी ज़ावियार की जिंदगी में कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। असद ने फातिमा को देखा तो फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, बरीरा की माँ होने की हैसियत से तो मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। असद ने साद और ताहरा से पूछा, आप लोग भी इस बारे में कुछ कहें, क्योंकि आप भी बरीरा के बहुत ज्यादा करीब रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ताहरा और साद ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, हमें तो ज़ावियार बचपन से ही बहुत अजीज है और इसी तरह बरीरा भी अपने बच्चों की तरह प्यारी है। तो मुझे बहुत खुशी होगी जो अगर इन दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। इब्राहिम खान ने कहा, मुझे भी मंजूर है। फिर हम इस रिश्ते को पक्का समझते हैं। अहद ने कहा, यह तो ठीक है बाबा, मगर हम अपने बच्चों से भी इस बारे में पूछे, इनका क्या ख्याल है? हाँ ठीक कहा, हमें इस बार सोच समझ कर फैसला करना चाहिए, ताकि बाद में कोई शर्मिंदगी या फिर पछतावा ना हो। बरीरा बेचैनी से पूरे कमरे का चक्कर काट रही थी। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। ये सब क्या है? मैं और वो एक साथ? नो वे। मैं उसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कजा सारी जिंदगी उसे बर्दाश्त करना तो दूर की बात है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो शख्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? इन लोगों ने मुझे कहाँ फंसा दिया? बरीरा ने अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ लिया। जारी है।